Auxilium Rural Underprivileged Women and Youth Empowerment is the Social Development Office of the Salesian Sisters of the Chennai province, which is committed to social ministry through its 54 social development centers embracing 8 districts of Tamil Nadu. It coordinates and supports all the social developmental activities of the province by way of mobilization of resources towards financial assistance, provision of equipments, and arrangements for need-based trainings. The main target is to serve the vulnerable of the society by lighting a lamp in the lives of many. Some of the major promotional activities for the year 2019 have enhanced women, youth, and children to move toward a bright future by promoting employability to the youth through life skills training, organizing livelihood activities for women like stitching uniforms, catering services, opening petty shops, thereby serving their neighborhood and sustaining themselves. Children, the right holders, gained quality education through supplementary classes conducted in different districts. Folk arts, drawings, and sports have helped the children to prove their potentials. Implementation of Children Parliament has helped the children to play their roles and responsibility in the neighborhood, bringing street lights and cleaning streets in their community. Social Development Office thereby motivates the voiceless to become the beacons in the society. Education is the hallmark of every individual child. To minimize dropouts in the rural and semi-urban areas, evening study centers plays a vital role in giving quality education. Formation of Neighborhood Children Parliament results in improvement in studies, growth in discipline, and a platform created for social responsibilities. The significant event of this year, Mr. Kotishwaran and Ms. Abhinaya is given a certificate of appreciation from IIMA Human Rights Office at Geneva, Switzerland on 25th September 2019 for having promoted a safe and empowering environment for all children and youth of Erode and Thiruvannamalai district through the Children Parliament. என் பேர் கோட்டீஸ்வரன். நான் பிறந்ததுலேருந்து இந்த நரியம்பாடி ஊரில் தான் இருக்கேன். இவங்க தான் எங்கள் அம்மா. எங்கள் அம்மா பேர் சித்ரா. எங்கள் அப்பா தவறிட்டதுலேருந்து எங்கள் அம்மா தான் என்னை வளர்த்தது, படிக்க வச்சது எல்லாமே. எங்கள் குடும்பத்தில் வசதி கம்மியாக இருந்ததுனால என்னால் முடியல, படிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அந்த போதுமான வசதி இல்லாததுனால நான் ஈவினிங் ஸ்டடி சென்டருக்கு போனேன். அங்கே போயிட்டு நான் ஸ்டடி பண்ணேன். ஹோம்ஒர்க்லாம் டெய்லி ஈவினிங் ஸ்டடி சென்டர் 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே நான் கரெக்டாக ஈவினிங் ஸ்டடி சென்டருக்கு போயிட்டேன். ஸ்கூல் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கூலை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ்லாம் நான் டியூஷன் மூலயமா கற்றுப்பேன். இந்த ஈவினிங் ஸ்டடி சென்டர் மூலயமா எனக்கு வெளியூர்லாம் சில்ட்ரன்ஸ் ரைட்ஸ் பற்றி கோச்சிங் தந்தாங்க. அந்த சில்ட்ரன்ஸ் ரைட்ஸ் கோச்சிங் போகும்போது எனக்கு சில்ட்ரன்ஸ் பார்லிமெண்ட் அறிமுகமானது. இதை வச்சு நான் சில்ட்ரன்ஸ் பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். இதனால் நான் எங்கள் ஊரில் சில்ட்ரன்ஸ் பார்லிமெண்ட் ஏற்படுத்தி அதில் பிரசிடெண்ட்டாக எலெக்ட் பண்ணப்பட்டேன். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஸ்டேட் லெவலில் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாகவும் எலெக்ட் பண்ணேன். எங்கள் ஊரில் லைப்ரரி ரொம்ப நாளாகவே திறக்காமல் இருந்தது.
இந்த லைப்ரரி வந்து நாங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் பார்லிமெண்ட் மூலமாக ஸ்டெப் எடுத்து லைப்ரரி வந்து தொடங்கணும். ஃபஸ்ட்டு தொடர்ந்த சமயத்தில் வந்து நிறைய புக்கு இல்லை, புக்கு வந்து போதுமான புக்கு இல்லாததுனால நாங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் பார்லிமெண்ட் மூலயமா சேர்ந்து ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி புக்ஸ் வாங்கி இப்போ லைப்ரரியில் வந்து போதுமான புக்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டு இப்போ வந்து இது மூலயமா ரொம்ப பேர் வந்து பயனடைகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் பகுதியில் வந்து குழந்தை தொழிலாளர்கள் வந்து அதிகம். குழந்தைகள் வந்து கல்வி கற்க பள்ளிக்கூடம் போகாமல் வேலைக்கு வந்து ரொம்ப போகிறாங்க. இதை வந்து தடுத்து நிறுத்த வந்து நாங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் பார்லிமெண்ட் மூலமா ஆர்டிஇ ஆக்ட் வந்து எங்களுக்கு தெரிய வந்தது. குழந்தைகள் வந்து 6 to 14 வயது உட்பட்ட குழந்தைகள் அனைவருமே கட்டாய கல்வி பெறுவது வந்து அவங்களோட உரிமைன்னு வந்து எங்களுக்கு தெரிய வந்தது. இதன் மூலயமா நாங்கள் வந்து அவங்களுடைய பெற்றோர்களிடம் வந்து வலியுறுத்தி நாங்கள் கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அவங்கள வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் வந்து நாங்கள் சேர்த்தோம். நான் 11th 12th வந்து இந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். சில்ட்ரன்ஸ் பார்லிமெண்ட்டில் கிடைச்ச நாலேஜ் வந்து நான் இங்கே வந்து என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். இது வந்து எனக்கு மட்டும் தெரியறது இல்லாமல் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்க்கறதுக்கும் நான் வந்து அறிமுகப்படுத்தினேன் சில்ட்ரன்ஸ் பார்லிமெண்ட் பற்றியும் சில்ட்ரன்ஸ் ரைட்ஸ் பற்றியும். நான் இந்த காலேஜில் தான் படிக்கிறேன். 11th 12th முடிச்சுட்டு நான் இந்த காலேஜில் தான் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் இயர் பண்ணுறேன். அறிஞர் அண்ணா கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் செய்யார். என் ஃப்யூச்சர் ஆம்பிஷன் வந்து அட்வொகேட் ஆகிறது. நான் ஏன் அட்வொகேட் ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சால் போல் சில்ட்ரன்ஸ் ரைட்ஸு, சில்ட்ரன்ஸ் அப்யூஸ்லாம் நான் எப்படிலாம் தடுக்கலாம், சில்ட்ரன்ஸ் பார்லிமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லாம் வந்து போய்ட்டு கற்றுத்தரணும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து நான் ஒரு ஆர்டினரியான பர்சனாக இருந்தால் முடியாது. அதனால் நான் ஒரு அட்வொகேட்டாக இருந்தால் அது லீகலாக நான் வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் ப்ரமோட் பண்ண முடியும்னு நான் நம்புகிறேன். அதனால தான் நான் அட்வொகேட் ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது மட்டும் இல்லாமல் சைல்டு லேபர், சைல்டு மேரேஜ், சைல்டு அப்யூஸ்லாம் எங்கள் பகுதியில் வந்து ரொம்ப நடக்குது. இதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தணும்னா நான் ஒரு அட்வொகேட்டாக இருந்தால் என்னால் முடியும்னு நான் நம்புகிறேன். Women's self-help groups were formed based on the motives like social and economic welfare, awareness of women's rights and duties, building leadership qualities, skill development. SHGs are one of the innovative and much needed schemes to accelerate the women entrepreneurship, women's self-employment and women empowerment. It has become the wise tool to improve the social and economic development. என் பேர் கன்னிகா. கோடம்பாக்கம் ஏரியாவிலேருந்து சுய உதவி குழுவிலேருந்து இந்த தொழிலை நான் கற்றுக்கிட்டேன். இந்த குழுவில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் எழுத படிக்கலை, நான் ஸ்கூல் போனதில்லை. குழு மூலயமா தான் எனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. எப்படி பேங்க் போகணும், எப்படி எழுதணும், எப்படி பேசணும், எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது பிரகாரம் தான் நான் இந்த வியாபாரத்தை கண்டுபிடிச்சி அது கொண்டு நான் முன்னேற்றம் அடைஞ்சேன். எனக்கு 3 பிள்ளைங்க. இந்த வியாபாரம் மூலயமா தான் என் பிள்ளைங்களை நான் படிக்க வச்சேன். எம்காம் படிச்சுட்டு பொண்ணு வேலைக்கு போகிறா. இந்த வியாபாரம் மூலயமா தான் ஒரு நாளைக்கு நான் 2000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன். இது மூலயமா தான் என் தொழில் முன்னேற்றம் அடைஞ்சி நான் வெற்றி அடைஞ்சேன். என் குடும்பமும் சந்தோஷமா நிம்மதியாக இருக்கு. Short-term courses and placement set up in our institutions serves the young generation as a boon for their empowerment through learning various skills, techniques, and by placing them in the decent jobs. ஹாய், என் பேர் சங்கர். நான் தந்தை பெரியார் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கேன். இப்போது நான் திருமலை கெமிக்கல்ஸில் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு வேலை தேடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் நான் வந்து
ரோட்டில் போகும்போது பார்த்தேன். அங்கே வந்து என்னென்னா தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வாரியம் ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. சரி நம்ம அங்கே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்துருந்தேன். ஸோ என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் இருக்கலான்னு விசாரிக்கலான்னு போகும்போது வந்து நான் அப்போ வந்து முத்துவேல் சாரை பார்த்தேன். அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா, அவர் வந்து அறிவு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாரு. அவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. சாஃப்ட் ஸ்கில்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்யூம் பில்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து இன்டர்வியூஸ்லாம் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி சொல்லி தராங்க. அட் த எண்ட் ஆஃப் த ட்ரைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டும் அட்டன் பண்ணி தராங்க. நான் அது மூலமாக நான் இப்போ வேலையில் இருக்கேன். ஸோ நான் கற்றுக்கின இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து என் ஒர்க் பிளேஸில் மட்டும் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை, என்னோட பர்சனல் லைஃப்லேயும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. என்னோட ஆம்பிஷன் என்னென்னா, நான் வந்து ஒரு வெப்பேஜ் டெவலப்பர் ஆகணும். இப்போ நான் பர்சியூ பண்ணிகிட்டு இருக்க வேலையில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கண்டினியூஸாக ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். என்னோட ஆம்பிஷனுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் டெய்லியும் கோட்ஸ் எழுதுவேன். இப்போது வந்து என்னைக்குன்னா ஒரு நாள் தெரியும் நான் எப்படியாவது ஒரு வெப்பேஜ் டெவலப்பராக ஆகிடுவேன். ஸோ என்ன சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். Human right education in our formal and non-formal settings has enhanced the knowledge and understanding of human rights. It fosters attitudes of tolerance, respect, solidarity, and responsibility. Human right education develops skills to fight for justice and peace. It helps the young people to respect, stand for justice, and become the voice to their voiceless groups. I'm M. Josephine of Standard 8 from Fatima Matriculation Higher Secondary School, here to talk about human rights. Human rights are the basic rights given to the people regardless of caste, creed, ethnicity, religion, language, and so on. In our school, we have the Human Rights Club running successfully from the past years, and I'm proud to say I'm the member of the Human Rights Club for the past 3 years, and I thank my sister principal for giving me a great opportunity of being the member of the Human Rights. 10th December is also celebrated as Human Rights Day all over the world. We have also learned about the preamble of the Constitution that says India is a secular state and democracy state. Through all these things, I urge to become a doctor and provide free treatment for the people who don't have proper medical care. And I'll do my best to educate all the women and children who are denied of their rights. Child protection is the part of the safeguarding process. It focuses on protecting individual children identified as suffering or likely to suffer significant harm. This includes child protection procedures which detail how to respond to concern about a child. Safeguarding is the action that is taken to promote the welfare of children and protect them from harm. It is a paramount importance given to each and every child in our institute through awareness programs and promote knowledge as how they can escape themselves from the hands of the exploiters. என் பேர் மெர்லின் சோஃபியா. நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். 1ஆவதுலேருந்து ஈரோடு மரியாதையில் தான் படிக்கிறேன்.
என் பேர் வைஷ்ணவி. நான் வந்துட்டு 9th படிக்கிறேன். நான் 4th ஈரோடு மரியாதையில் தான் படிக்கிறேன். இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இங்கே படிக்கிறாங்க. 11th 12th வெளியே போய் படிக்கிறாங்க. லீவுக்கு இங்கே வருவாங்க. நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம். எங்கள் சிஸ்டர்ஸ் எங்களோட ஹவுஸ் மதர்ஸ் எங்களை நல்லா பத்திரமா பார்த்துக்குறாங்க. நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது வரும்போது ஹவுஸ் மதர்ஸ் எங்கள் கூடயே வராங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணுறோம். நாங்கள் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் கலந்துருக்கோம். டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஃபுட்பாலில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்கு ஆரோக்கியமான சாப்பாடு, இருக்கிறக்கு இடம், போடுறதுக்கு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் கிடைக்கிறனால ஸோ நாங்கள் பாதுகாப்பாக சந்தோஷமாக இருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் பாலிசி பற்றி ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. எங்கள் ஹவுஸில் சைல்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கமிட்டி இருக்குது. எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்லுவோம், அவங்க சால்வ் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் இந்த ஹவுஸில் இருக்கிறது எங்களுக்கு ஹவுஸில் இருக்கிறது மாதிரி இல்லை. நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் எங்கள் பாதுகாப்பாகவும் சந்தோஷமாக இருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி ப்ரொசீஜர் பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கூல்லேயோ அல்லது வெளியிடங்கள்லேயே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நாங்கள் வந்து சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்கோம். அவங்க அதுக்கான ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க. அடுத்து வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறை தடுப்பு சட்டமும் போஸ்கோ சட்டமும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட ஆம்பிஷனே அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறது தான். நான் படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றின விஷயங்களும் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். என்னோட எய்ம் வந்துட்டு IPS. நான் வந்துட்டு மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சோஷியல் வந்துட்டு கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். என்னோட ஜென்ரல் நாலேஜும் நான் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். Going green concept is instilled in the mind of the school-going students, consciously being aware of the surrounding environment and how things we do affect that environment. According to Going Green theory, children are well trained for growing saplings and planting roof gardening. Another benefit to Going Green is to have good health from the food we eat to the air we breathe. Going Green had helped the children to keep oneself healthy and to improve the quality of life.